नमस्कार, ओम शांति। सतगुरु करता पुरख से तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रे हो गए, नवरात्रे दी गल्लां ते नवरात्रे दे बारे च असीं विस्तार से समझिया भी। असीं अज करूँगे दशहरे दे बारे च गल। दशहरा क्यों मनाया जांदा और ज्ञान दे माध्यम च दशहरा किनूं बोलदे, ये साडे वर्गों जानने वाली बहुत गुह्य गल है। और इस गल नूं समझाने वास्ते साडे अनुभवी भ्राता निर्वेर भाई साहब, आइए उन्हां ते पुछते हैं कि दशहरे का क्या मतलब है। सतगुरु करता पुरख तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, सत श्री अकाल। हाँ जी भाई साहब, दशहरा एक बहुत पूरे भारतवर्ष च मनाया जाता और बहुत धूमधाम ते भी मनाया जाता, क्योंकि लोग इतना बड़ा रावण बनाते, ਉਹਨੂੰ जलाते, बहुत पटाके ये वो। तुहाडे मुख च असीं सुनना चाहते कि दशहरा तुसीं अपने विचार सागर मंथन च किहनूं बोलदे। अगर तुसी दशहरे दे दिन देखण गयो, दशहरे दा मेला लगदा है जी और मेले च की खास देखदे ने कि जो मेघनाथ और दूसरे उन्हां दे साथी जिहड़े उन्हां दी सब दी अंतिम टाइम आ जाता है। जी जो रावण दे नाल गिने जाते ने जी और फिर रावण दहन का समय आ जाता है। रावण दहन माना रावण नूं जलाउंदे ने। जी और तुसी रावण दे पुतले नूं देखो, हर साल थोड़ा उच्चा जा रहा है। जी हालांकि तुसी एक बार जला देता तो खत्म होना खत्म चाहिए, होना चाहिए जी। पर वो ऊपर जा रहा है, होर ऊपर जा रहा है। ਇਹਦਾ मतलब की है कि दुनिया विच रावण खत्म नहीं होंदा ही, रावण दा राज ते अजे चलदा ही रहिंदा ही। रावण क्या किहनूं जांदा ही। जी रावण 10 सिर वाला कोई ਉਹਦੀ मां होएगी ਜਿਹੜੇ जन्म देगी 10 सिर वाले ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਗਧੇ ਦਾ ਸਿਰ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ प्रतीकात्मक कहो, ਉਹਨੂੰ सिंबॉलिक कहो, निशानी है कुछ कि कलयुग के अंत ताईं, द्वापर तो लैकर के कलयुग अंत ताईं मनुष्य दे मन च ਜਿਹੜੀਆਂ 5 विकारां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੀ ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। और 5 विकार नर दे, 5 विकार नारी दे, 10 हो गए। जी 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 इस करके जदों वो पुतला बनाउंदे आ ते 5 पुरुष दा रूप दिंदे आ और 5 इस्त्री दा दिंदे आ। और ਉਹਦੇ हत्थ च 4 हत्थ हुंदे आ। ਉਹਦੇ च तुसी देखणगे तलवार भी है, भाला भी है, शास्त्र भी है। हाँ जी। और रावण नूं मन्निया जांदा है कि भाई बड़ा वो विद्वान पंडित, प्रकांड पंडित सी। इत्थों ताईं कि जदों राम जी ने श्री लंका ते चढ़ाई करनी सी तो उस वेले शिव दी पूजा करने वास्ते ब्राह्मण चाहिदा सी। तो फिर वो सब तो नंबर 1 प्रकांड ज्ञानी जिन्हों कहिए उस वेले वो रावण सी। ते रावण नूं निमंत्रण दे करके बुलाया सी। जी और भारत तो लंका ताईं जाण तो पहले
शिव बाबा ਦੀ ਪਿੰਡੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਰਾਵਣ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ ਨਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਕਿ ਰਾਮ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਸ਼ਿਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਾਵਣ ਜੀ ਆਏ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਰਾਮ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਕਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ। ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਤਾ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ, ਸਤਯੁਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਸਵਯੰ ਇਸ ਧਰਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਵਯੰ ਭੂ जी ਭੂਮੀ ਪਰ ਅਵਤਰਿਤ ਹੋਣਾ, परम धाम तो इस दुनिया च आ करके और फिर नर नारी सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਵੇਂ ਨਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, परमात्मा वास्तव है कौन, और फिर जो ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਮਨੁੱਖ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਹੈ ਯੋਗ ਅਗਨੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। परमात्मा ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਆਤਮਾ ਇਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਯੋਗ ਅਗਨੀ ਜੀ। ਤੇ ਯੋਗ ਅਗਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਸਮ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਵਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਪੰਜ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਪੰਜ ਗੁਣ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ, शांति है, ज्ञान है, शक्ति है, और सुख जी सुख शांति सब आ गया उसमें। मतलब ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਗਿਆਨ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਰਲੀ 'ਚ ਵੀ ਸੀ। ਗਿਆਨ ਬਲ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਬਲ ਜੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਪਾਵਰ ਜੀ। ਤੇ ਈਸ਼ਵਰੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੌਣ? ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਔਰ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਇਤਨੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਨੇ, ਤੇ ਕੌਣ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰੇ? ईश्वर ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ शिव बाबा, शिव परमात्मा, ਉਹ ਅਵਤਰਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਗਿਆਨ 'ਚ, ਨੀਂਦ 'ਚ ਸੋ ਰਹੇ ਹੋ।
ਅਗਿਆਨ ਨੀਂਦ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਰਾਵਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਜਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਿਠਾਈ ਖਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਬਾਬਾ ਦਿੰਦਾ ਹੀ, ਸ਼ਿਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਾਬਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਜਾਗ ਕਰਦਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਦਾ ਹੀ ਔਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਜਵਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਉਜਵਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਜਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਰਾਵਣ ਤੇ ਵਿਜੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਠਾਈ ਖਾਂਦੇ ਆ। लेकिन बोलते रावण बहुत बुद्धिमता थी, तो वो किस बुद्धिमता लेकिन नेगेटिव साइड ਸੀ। ओके ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸੋਚੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ, ਆਦਮੀ ਸੋਚੇ ਕਿ ਰਾਵਣ ਇਤਨਾ ਬੁੱਧੀਵਾਨ, ਸੀਤਾ ਹਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਚੇ ਤਰੀਕੇ, जी जी ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਗੇ ਹੋ ਤੇ ਬਚੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਰਾਵਣ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ। जी जी ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੀਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਅੱਜ ਰਾਵਣ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਰਾਮ ਕਹਾਂ ਸੇ ਲਾऊं। जी ਤੇ ਰਾਮ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, शिव परमात्मा, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਵੀ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਜਾਣਨਹਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਾਗਰ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਾਗਰ ਵੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਾਗਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਦ ਮੱਧ ਅੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਵਤਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਤਯੁਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਪੂਜਨੀय ਹੈਗੇ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਪੂਜਾ ਪਾਠ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦਾ ਅਲਪਕਾਲ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जी 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 ਲੇਕਿਨ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਲਗਾਓ, ਈਸ਼ਵਰੀ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ, ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਨ 'ਚ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਚੇ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣਨਾ ਹੀ। ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣਨੇ ਦਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੁਖ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ, ਅਲੌਕਿਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਭਵਿਸ਼ 'ਚ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਬਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਲਟੇ ਸੁਲਟੇ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ
ਮਤਲਬ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਮਤਲਬ ਰਾਵਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲਾਣ ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਯੋਗ ਬਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੋਗ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਯੋਗ ਅਗਨੀ ਨਾਲ ਯੋਗ ਜਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਜਨਮ ਚ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜੀ ਜੀ। ਬਲਕਿ ਅੱਧਾ ਕਲਪ ਛੁੱਟੀ। ਸਤਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤਾ ਚ ਰਾਵਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਉਂਦਾ। ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਯੋਗ ਬਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੁਝ ਅਨੁਭੂਤੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ? ਸੁਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿਮਰਤੀ ਚ ਆ ਜਾਏ, ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕਲਪ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਚ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੇਤਨ ਆਤਮਾ। ਔਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਬੜਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨੇਤਰ ਨਾਲ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਦਿਵਯ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਗਮ ਯੁੱਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਦਿਵਯ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਜੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਆਤਮ ਸਰੂਪ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਘਨਿਸ਼ਟ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਲ ਸਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਚਾਈ 'ਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਇਤਨਾ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਡੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ, ਉਹਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਉਹ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੀ। ਵਿਨਾਸ਼ ਕਾਲੇ ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧੀ ਵਿਨਸ਼ਯੰਤੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੋ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਾਲੇ ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਮਿਤ ਬਣਦੇ ਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੰਤਿਮ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ। ਅੰਤਿਮ ਲੜਾਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਸਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ 5000 ਸਾਲ 'ਚ ਜੀ ਸਤਯੁਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕਲਯੁਗ ਅੰਤ ਤਾਈਂ
5000 ਸਾਲ ਤਾਈਂ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਸੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸੰਗਮ ਯੁੱਗ ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਤੇ 3-4 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ, ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬॉम्ब्स ਮਿਸਾਈਲਸ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਆਪਦਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੂਕੰਪ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਛਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਖੂਬ ਹੋਏਗੀ, ਜਲਮਗਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਇਤਨਾ ਸੂਖਾ ਅੱਗ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਆਪਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ, ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੀ। ਜੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈਗੇ ਆ 700 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਔਰ 700 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਦੇ ਘਟਦੇ ਕੁਛ ਲੱਖ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ, 20-25 ਲੱਖ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਯੁਗ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪਾਵਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਯੁਗ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਯੰਗ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੁੱਢੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਇੱਕ ਅਟਪਟੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਈਆ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਰਥੀ ਹੋਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤਾ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਸਟ 18ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਤੇਜੋਮੈ ਰੂਪ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਅਰਜੁਨ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਮੇਰੇ ਸੇ ਇਹ अब सहन नहीं होता, इतना तेजोमय रूप सहन नहीं होता, आप अपना मोहिनी रूप दिखाओ। जी। ਆ ਉਹ ਤੇਜੋਮੈ ਰੂਪ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ। जी 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 जी। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੀ, ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਤੱਕ ਇਵੋਲਵ ਕਰੀਏ, ਉਚਾਈ 'ਚ ਲੈ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਸੇਕ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਰਿਟਰਨ ਜਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਬਹੁਤ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਿਆਰ। ਉਹ ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਯਗ ਯੋਗੀ ਹੋਣਗੇ, ਤਪਸਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮ ਧਾਮ ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਚ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਨਿਰਵਿਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਵਨ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਾਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਜੀ। ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਰਿਤ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੁਪਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ ਆਏ। ਅੱਛਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਲਾਈਟ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਟ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜੀ। ਉਹ ਲਾਈਟ ਸਰੂਪ 'ਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਆਰੇ ਕਰਨਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਦੇਹ ਨਾਲ, ਦੇਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉੜਦੇ ਉੜਦੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ, ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਮਲ ਕਰਨੇ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੀਨਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਤਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜੀ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।